Dear students, welcome to this video session. In this session, we will discuss on economy of religion in the later Vedic period. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. Dear students, as early we have discussed, the later Vedic culture is dated between the period 1000 BCE to 600 BCE. Painted grey ware culture of the Iron Age was identified with later Vedic culture. The Aryans moved towards western Uttar Pradesh in Ganga Yamuna Doab in later Vedic culture. The iron played very important role to clear the forests of Ganga Valley and converted them into agricultural lands. With the intensification of agriculture, the later Vedic culture people led a settled life, leading to formation of territorial units. The term Janapadas, referring to territory, is found in the Brahmanakas. ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚಿಸಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗವು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 1000ದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 600 ವರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೇಂಟೆಡ್ ಗ್ರೇ ವೇರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಈ ಯುಗದ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಸಪ್ತ ಸಿಂಧು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ದೋಬ್ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಚಲಿಸಿದರು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಳಸಿ ಆರ್ಯರು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಕೃಷಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಜನರು ಒಂದೆಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತರು. ಇವು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡವು. ಜನಪದ ಎಂಬ ಪದ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. Economy of the later Vedic period. The economic activities of this period were quite diversified. Agriculture, pastoralism, craft production, and trade contributed to the economic development. Agriculture activities increased during this period. The Satpatha Brahmana mentions rituals related to plowing undertaken by the kings. The Vedic people cultivated barley, rice, and wheat. Pastoralism continued to be important. Cattle were considered sacred. They become part of exchange and redistribution. Pastoralism supplemented agriculture. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸತ್ಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಕದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿವರಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ, ಭತ್ತ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಬೆಳೆದರು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕೂಡ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲೂ
ದನಕರುಗಳನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾದವು. ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕೃಷಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿತು. Arts and crafts proliferated during the later Vedic period, and craft specialization took deep roots when compared to early Vedic period, since more occupational groups are mentioned in this period. Metals such as copper, tin, gold, bronze, and lead are mentioned. These metals were smelted and worked by specialized groups. Weaving was undertaken by women. Leatherwork, pottery, and carpentry were well known. Bow makers, rope makers, arrow makers, stone breakers, physicians, goldsmiths, and astrologers are some of the specialized professional groups mentioned in the texts. Trade and exchange developed in later Vedic period. Specialized caravan traders existed. No evidence of coins has been found, and therefore barter must have been the medium of exchange. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡು ಕರಕುಶಲ ವಿಶೇಷತೆ ಭದ್ರಗೊಂಡಿತು. ಕೆಲವೊಂದು ವೃತ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ತಾಮ್ರ, ಸತು, ಬಂಗಾರ, ಕಂಚುಗಳಂತಹ ಲೋಹಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಜನರ ಗುಂಪುಗಳು ಈ ಲೋಹಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನೇಕಾರಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಚರ್ಮೋದ್ಯೋಗ, ಮಡಿಕೆ ತಯಾರಿಕೆ, ಬಡಿಗತನ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಬಾಣಗಳನ್ನು, ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವವರು, ಹಗ್ಗಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸುವವರು, ಕಲ್ಲು ಕುಟುಕರು, ವೈದ್ಯರು, ಪತ್ತಾರರು, ಜ್ಯೋತಿಷಿಕಾರರು ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಕಾರರ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಯುಗದ ಪಠ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿತವಾಗಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕಾರ್ವಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾಣ್ಯಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. The Vedic gods Agni and Indra lost their importance. Prajapati became the main deity. Rudra, the god of rituals identified with Shiva, became important. Vishnu was conceived as the protector of people. There is no reference to Vishnu's incarnations. Each Varna had its own deities. Pushana as the god of Shudras. It was believed that rituals and sacrifices could solve many problems. The rituals became more complex, required more resources, and took longer time. Sacrifice involved the killing of animals on a large scale and especially the destruction of cattle wealth. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನ. ಈ ಒಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ದೇವರುಗಳಾದ ಇಂದ್ರ, ಅಗ್ನಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮುಖ್ಯ ದೇವರಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ರುದ್ರ ಆಚರಣೆಗಳ ದೇವರು, ಮುಂದೆ ಶಿವ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಜನರ ರಕ್ಷಕ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಣವು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೇವರನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶೂದ್ರರ ದೇವರು ಪುಷಾನ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡವು. ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವಿಕೆ ಈ ಬಲಿದಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ದನಕರುಗಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ನಾಶವಾಯಿತು. Numerous rituals were prescribed for solving all kinds of day-to-day problems. The resort to rituals and sacrifice as a solution for problems led to the view that material wealth could achieve anything. Towards the end of their later Vedic period, a strong reaction arose against priestly domination, against cults and rituals. The ideas in the Upanishads argue against such a view and stress the importance of realizing the Atma or inner self. Upanishads, texts with philosophical enquiries, were composed during this period. They were also referred to as Vedanta, since they were attached as the last part of the Vedic text. Upanishads lay stress on knowledge and the realization of the self or Atma and Brahma, meditation, cycle of birth and death. ಈ ಯುಗದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಕೊನೆಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ, ಪುರೋಹಿತರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ, ಆಚರಣೆ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಆಚರಣೆ, ಯಜ್ಞ, ಪುರೋಹಿತರ ಮೇಲುಗೈ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವೇದಾಂತ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವೈದಿಕ ಪಠ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವೇದಗಳ ಅಂತ್ಯ, ವೇದಾಂತ್ಯ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಂತ ಆತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಧ್ಯಾನ, ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. To summarize this session, the later Vedic culture is dated to the period between 1000 BCE to 600 BCE. The economic activities of this period were quite diversified. Agriculture, petroleum, crafts, production, and trade contributed to the economic development. The Vedic gods Agni and Indra lost their importance. Prajapati, Rudra, Vishnu gained prominence. It was believed that rituals and sacrifice could solve many problems, but ritual became more complex, required more resources and took longer time. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸಾರಾಂಶೀಕರಿಸಿದಾಗ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗವು
ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 1000ದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂರ್ವ 600 ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡವು. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದವು. ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ದೇವರುಗಳಾದ ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಪ್ರಜಾಪತಿ, ರುದ್ರ, ವಿಷ್ಣು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು, ಯಜ್ಞಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವೇಳೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದವು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. Important questions related to this session. Question number 1. Who was considered as the god of Shudras in later Vedic period? Options are Rudra, Prajapati, Vishnu, Pushana. ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರರ ದೇವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ರುದ್ರ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಪುಷಾನ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪುಷಾನ. Question number 2. Assertion. Upanishads were compiled towards the end of the Vedic period. Reason. The Upanishad thought center around the idea of soul, not sacrifice. Options are both A and R are true and R is the correct explanation for A. Option B, both A and R true and R is not the correct explanation for A. Option C, A is true but R is false. Option D, A is false but R is true. ಪ್ರಶ್ನೆ 2. ಹೇಳಿಕೆ. ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವು. ಕಾರಣ: ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ವಿನಃ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ, ಬಲಿದಾನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿ. ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಬಿ, ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ಕೆ ಸಿ, ಎ ಸರಿ, ಆರ್ ತಪ್ಪು. ಆಯ್ಕೆ ಡಿ, ಎ ತಪ್ಪು ಆದರೆ ಆರ್ ಸರಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಿ. ಎ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎರಡೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ಆರ್ ಎಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವರಣೆ ಅಲ್ಲ. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ. Question number 3. Which god of early Vedic period lost their importance during later Vedic period? Options are Rudra and Vishnu, Prajapati and Vishnu, Indra and Agni, Pashupati and Agni. ಪ್ರಶ್ನೆ 3. ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಯಾವ ದೇವರು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ರುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ, ಪಶುಪತಿ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಯ್ಕೆ 3, ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿ. Question 4. Besides agriculture, the people of the later Vedic period started options: domesticating animals, trade and commerce, transportation, all the above. ಪ್ರಶ್ನೆ 4. ಕೃಷಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಯುಗದ ಜನರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದರು? ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸುವುದು, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾರಿಗೆ, ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೇಲ್ನ ಎಲ್ಲವೂ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. Specialized trades and crafts had appeared in India. Options: only during the Gupta period, during the period of the Indus Valley civilization, during the later Vedic period, only during the time of Mahabharata. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತತೆ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂತು. ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಗುಪ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ವೇದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ವೇದಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. It is the time to end this session. Thank you, dear students.